जिसलिए असीं पिछे जाके देखते हैं तो प्रभु ने जिसलिए छुटकारा दिता तो अपने लोगों को उसने आप दिता। जिस वेले वो अगे लैके आया और वो समुद्र के सामने खड़े, सज्जे पासे भी पहाड़ियां खब्बे पासे भी पहाड़ियां, उथों उन्होंने कढ़ के कौन लैके आया? प्रभु आप लैके आया। इजिप्ट नूं कमजोर किहने कीता? उन्हां दी फौज नूं कमजोर किहने कीता? प्रभु ने कीता। वो हुण आके हमला नहीं कर सकते क्योंकि इन्नी फौज, फस्ट ऑफ ऑल उन्हां दी फौज मर चुकी है और नंबर 2 दे उत्ते वो डिमोरलाइज हो चुके हैं, क्योंकि जंग तां बेसिकली उन्हां दे ये तां ये समझदे साडे नाल साडे देवते जांदे, देवते तक उन्हां दे हर गए गुलामां दे देवते तो, और गुलामां ने कोई तलवार ना तीर चुक्या ना तलवार चुकी। सो फौज सारी डिमोरलाइज हो गई। प्रभु ने कहा सी मैं उन्हां दी फौज, उन्हां दे देवतियां तो और उन्हां दे राजे तो और उन्हां दे लोकां तो अपनी उस्तत करांगा। और असीं जिसले इन्हां सारियां चीज़ां नूं संडे देखदे पए सी तां संडे असीं आखने आतन जिहड़ा उन्हां दा फैरो होया ਉਹਦੇ बारे देखा। सो 40 साल तक आखने आतन जिहड़ा सी अपने लोकां नूं अपनी उसने राजधानी बदल दी और उसने अपनी राजधानी अमान ना बना ली। उत्थे जाके 20 साल तो उसनूं लगे और फिर बाकी दे 20 साल उसनूं लगे अपने लोकां नूं ये दस्सण दे लई कि जिहड़ा सच्चा परमेश्वर आ वो आतन आ और उहदा जिहड़ा पुजारी वो मैं आ। I mean, एडना बड़ा उसने अपने लैवल दे विच उसने लो लियांदा, क्योंकि जिन्ना भी असीं लिटरेचर पढ़ते हैं, खास करके इजिप्शियन लिटरेचर पढ़ते हैं, इजिप्शियन लिटरेचर दे विच तां हमेशा ये हुंदा हैगा कि फैरो रा ऑन अर्थ, धरती दे उत्ते परमेश्वर। सो इजिप्शियन लिटरेचर सानू ये चीज़ नहीं मिलती, लेकिन एक कोई वक्फा आया वो अबाउट 40 तो 45 साल का जिथे सानू ये सारियां चीज़ां मिलदियां पईयां और उही वक्फा जिहदे विच प्रभु दे लोग हाले तक दूसरे पासे पहुंचे नहीं और कब्जा नहीं किया। सो असी उदन देखा सी भी किस तरह अखनातन नूं चिट्ठियां गईयां, जिसले उसनूं चिट्ठियां गईयां उन्हां दा उसने कोई जवाब नहीं दिता। उहदियां संधियां होईयां सीगियां, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਗੱਬੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਬਨਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰਡਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ये सारियां संधियां दे विच सी, लेकिन वो अपनी संधियां नूं ऑनर नहीं करता पिया, वो जांदा नहीं पिया अपनी फौज लैके उन्हां नूं बचाउण तों। और वो चिट्ठियां सीधियां दसदियां पियां कि अबीरू लोग यानी कि हीब्रू लोग साडे उत्ते हमला करदे पए, सानूं आके बचा। ते प्रभु ने उन्हां नूं पिछों भी प्रोटेक्ट कीता है। प्रभु ने वो जिथे जा रहे आ उन्हां दे दिलां दे विच भी डर पाते कि वो आ रहे हैं, क्योंकि इत्थे सिवाय प्रभु तो होर कोई नहीं जानता कि प्रभु ने इन्हां नूं 40 साल इत्थे रखना। उन्हां नूं सिर्फ ये हैगा कि 6 महीने का सफर और 6 महीने बाद असीं उत्थे पहुंच जाना और बस फिर असीं अपनी धरती ते चले जाना। लेकिन प्रभु ने इसे करके उन्हां नूं सब तो पहला जिसले उन्हां नूं पानी मिठा करके दिता सी ते उत्थे दस दिता सी कि ये मैं विधियां विधान तुहानूं दूंगा, मेरियां विधियां ते विधानां दे द्वारा चलियो तो तुसीं बरकत पाओगे, अगर तुसीं नहीं चलोगे तो फिर तुहानूं बरकत नहीं मिलेगी, तुहाडे ते मैं कोई बड़ा नहीं आउण दूंगा। सो जिसलिए असीं प्रभु दे वचन दे विच आउणे आ तो प्रभु ने 2 बारी उन्हां नूं पानी दिता।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, let me show you something. ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਲੇਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। It is such a wonderful thing to see ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ it is a beautiful thing to see. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫਰਗਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। Isn't that amazing? ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਇੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦੀ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੜਬੜਾਹਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਬੜਾਹਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 27 ਆਇਤ ਤੋਂ 16ਵਾਂ ਭਾਵ 27 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਜ ਹੈਗਾ 103, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੈਵੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਮੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਗਿਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 17ਵਾਂ ਭਾਗ ਤੇ ਚਲੇ ਪਏ। 17ਵਾਂ ਭਾਗ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਨੋਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 17ਵਾਂ ਭਾਗ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਫੀਦੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਲੋਕ ਥਿਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸਾ ਅਤੇ ਮਰੀਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੜਬੜਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? I mean, they can present this case 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਏ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਛੱਡ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਆਏ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? That's testing the Lord. So ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। There is a either you can test God or taste God. ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ taste and see Lord is good. ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਹਰੋਬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਹਰੋਬ ਪਹਾੜ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੀ। ਤੂੰ ਹਰੋਬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦਿਖਾਉਂ ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ let me go there. ਸੋ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਆਹ ਚਟਾਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰਾ ਸਮੂਦ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਖੜਬੜਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਆ ਇਹ ਸਮੂਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਦ ਆ ਚਟਾਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੇਕ ਬਣਨ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜੌਨ ਦਾ 7ਵਾਂ ਭਾਵ 37 ਤੋਂ 39 ਆਇਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੱਢ ਲਏ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਅਨ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਵ 1 ਤੋਂ 4। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਦੋ ਵਰਸਾਂ ਆ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਟਾਨ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਟਾਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਫ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਫ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਫਦਾਨ ਆ ਉਹਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਗਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾੜੇ ਫੂਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਨਗਾੜੇ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ 37 ਤੋਂ 39 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸਟ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਸ਼ਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਊਦ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 6, 7, 8 ਔਰ ਚੈਪਟਰ 9 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਆ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਪਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਗੋਸਪਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। 330 ਪੇਜ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ, ਸੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ 5 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਡਰਾਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੀਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਪੈਣ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਉਹ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੈਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੈਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਅਚਰਜ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਨ। 4 ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ 5 ਬਣ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੈਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੈਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਟਾਨ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਔਰ ਉਸ ਚਟਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਦਊਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜਾਏ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜਾਏ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਉਸਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 1462 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਆ ਕੇ ਰਫਦੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਚੁਣ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਹरून ਤੇ ਹੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਲੇਕੀ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹरून ਅਤੇ ਹੂਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਖੱਬਾ, ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਮਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਲਿਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਲੇਕੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਠੀ ਲੈ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਠੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੇਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? That's a blood. ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਹੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਚੜਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ। ਸੋ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ there was a point ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਿੜੇ ਕੌਣ? ਅਮਲੇਕੀ ਲੋਕ। ਅਮਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਠੀ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਊਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਠੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ, 2 ਜਾਣੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਬੜਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਛੱਤੀਵਾਂ ਭਾਵ 1 ਤੋਂ 12, ਔਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੱਢ ਲਏ 27ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਤਪਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ 30 ਤੋਂ 41 ਆਇਤ। ਐਸਾਓ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਐਸਾਓ ਅਰਥਾਤ ਅਦੋਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਸਾਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਹਿੱਤੀ ਐਲੋਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਆਦਾ ਅਤੇ ਆਨਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਅਹਾਲੀਬਾਮ ਜੋ ਸਿਬਾਉਨ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਧੀ ਬਾਸਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਬਿਆਯੋਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਐਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ। ਆਦਾ ਨੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਸਮਾਤ ਨੇ ਰਊਏਲ ਨੂੰ, ਅਹਾਲੀਬਾਮਾ ਨੇ ਯਊਸ, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਮਾਲ, ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾਓ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੋ ਅਦੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਸ ਗਿਆ। ਐਸਾਓ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਦੋਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਇਹ ਸੀ। ਐਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਾਜ਼, ਬਾਸਮਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਊਏਲ। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੈਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫੋ, ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਕਨਸ। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੀ ਰਖੇਲ ਤਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਸੀ। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਈਸੋ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸਾਉ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਇਸਹਾਕ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਈਸੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਕੂਬ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਾਪ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 27ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਸ ਵੀ। ਅਸਾਉ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੀਸ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਇਸਹਾਕ ਅਜੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਉ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਾਉ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਉ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਸ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਾਉ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯਾਕੂਬ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੀਸ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ? ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਅਸਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਣਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸਾਉ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸਾਉ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੜ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਾਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਣਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 24 ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ?
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੋਕ। ਔਰ ਉਹ ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਦ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਅਣ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਸਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਭੰਨ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਇਹਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਉਹੀ ਅਮਾਲੇਕ, ਉਸੇ ਈਸੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਭੰਨ ਸੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਈਡਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੀ, ਜੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡਮਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਢਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਮਿਲੀ ਹੋਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ, ਨੰਬਰ 1 ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੇਮ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਆਮੀਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ